उपम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवं। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः ऑनलाइन माध्यमेन ऑफलाइन माध्यमेन च अपराह्निके काले हार्दिकं स्वागतं सुस्वागतं च वैहित्य अनुसरामि। अद्य सप्तदिवसीया गीता कार्यशाला प्रचलति। तस्या शालाया अद्य चतुर्थ दिवसीय द्वितीय सत्रं प्रचलति। अस्य सत्रस्य सञ्चालना दायित्वपालनं कुर्वन्ति अस्य महाविद्यालयस्य व्याकरणशास्त्र विभागीय अध्यापकाः मम अनुजाः डॉक्टर सुधाकर मिश्र महाभागाः। महाभागाः मया अनुरोधन्ते आगच्छन्तु स्वकीय दायित्वपालनं कुर्वन्तु भवन्तु भवन्तः। विशालं निजं देशं विशालां संस्कृतिं निजां विशालं निज साहित्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवन्त श्री सीतारामं नमस्कृत्य अद्यतनीया या कार्यशाला सभा अस्माभिः आरभ्यते। एषा सभा 7 दिवसव्यापिनी सभा। तत्र निर्धारितः विषयः श्रीमद्भगवद्गीतायां कर्मयोगः तस्य सामाजिकपक्षस्य विषये अस्मिन् बहवः विद्वांसः नानाप्रान्तेभ्यः स्व अध्ययनानुगुणं सम्पादितवन्तः। अद्य अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः सन्ति। अस्माकं समेषां गौरवभूताः एवं हि भारतराष्ट्रस्य गौरवभूताः परम्परां नीत्वा जीवन्ति, न हि केवलं तत्र कथयन्ति। एवं भूताः आचार्याः प्रोफेसर भास्करनाथ भट्टाचार्य महाभागाः। एते तत्र रवीन्द्रभारती विश्वविद्यालयस्य वैदिक अध्ययनकेन्द्रस्य इदानीम् अध्यक्षाः, तथा च पारम्परिकाः वेदमर्मज्ञाः, इतोपि तत्र नैकासां भाषाणाम् एतेषां तत्र अबाधिता गतिः अस्ति। एवं भूताः आचार्याः अत्र उपलब्धाः सन्ति। ते तत्र गीतायाः यद्यपि गतपर्याये अस्माभिः एतेषु माने एभ्यः आचार्येभ्यः विषयः प्रदत्तः, परन्तु अस्मिन् पर्याये मन्ये सामान्यः एव विषयः एभिः किमपि तत्र उल्लेखः न कृतः इति। तर्हि गीता सत्यमिदं गीतायाः अध्ययनानन्तरं तस्य ज्ञानं महत् कष्टकरमिति। कष्टकरं तात्पर्यं सामान्यशब्देन तस्य अवगतिः न भवति। यत् तत्र यः शब्दः उल्लिखितः सामान्यरूपेण तस्य लौकिकप्रसिद्धः अभिधेयार्थः, तेन अभिधेयार्थेन सत्यं गतिः न भवति। यदा भगवान् तत्र अर्जुनम् उपदिशति परंपरा इदं प्राप्तं राजर्षि कवयो विदुः योग विषये, तर्हि तत्रैव अग्रे लिखति अयं योगः नष्टः। तर्हि पृच्छति नष्टः तात्पर्यं किम्? सत्यमिदं विचारणीयं। नष्टः तात्पर्यं किं भवति? तर्हि व्याख्या कृतभिः तत्र उल्लिखितः यत् नष्टो नाम यत् सामान्यं यद् भवति तत् किं भवति? योग विशिष्टं भवति। यथा श्वास आगच्छति गच्छति, यौगिकगत्या आगच्छति गच्छति, परन्तु यदि कश्चित् तत्र विशेषरूपेण तदा तत्र कर्मणः प्रतीतिः, तर्हि तत्र कर्म प्रतीतिः भवति। तथैव प्रसिद्धाः ये पक्षाः यदि स्वस्वरीत्या चलन्ति तदा तत्र योगस्य प्रतीतिः अस्ति। परन्तु तस्यैव कार्यस्य यदि कश्चित् धनलोभेन पदलोभेन
यस्य कस्यापि लाभस्य उपायार्थं यदि किमपि तत्र योजयति तदा तत्र कर्मणः प्रतीतिः। कर्मणः प्रतीतिः भवति तात्पर्यं किं? तस्य मुख्यं यत् योगस्वरूपं तन्नष्टं भवति। तथैव अर्जुनस्य यत् सामान्यं कर्म क्षत्रियस्य सः किं कृतवान्? विस्मृतवान् मोहवशात्। तदर्थम् आचार्यः भगवान् श्रीकृष्णः उपदिशति परम्परा इदं प्राप्तम्। एवं रूपेण गीतायाः बहवः चिन्तने बहवः तात्पर्यं सर्वेपि श्लोकाः चिन्तनीयाः। तेषां तत्र मौलिकत्वं किं तत्र गन्तव्यं चेत् तर्हि एवं भूताः यदि पारम्परिकाः आचार्याः आगच्छेयुः अस्माकं समेषां समक्षं तर्हि तत्र याः धाराः ताः सर्वाः अपि स्पष्टाः भवन्ति। तर्हि एते समुपस्थिताः सन्ति। एतेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं महाविद्यालयपक्षतः अस्माभिः क्रियते। इदानीम् आचार्याणां चरणकमलयोः निवेदनं ते स्वकीयां वाचां तत्र आरम्भं कुर्वन्ति आचार्याः। कार्यक्रमः कार्यक्रमः अस्ति आदौ तत्र अतिथिदेवो भव इति रीत्या अतिथीनां सम्माननमिति कर्तव्यमेव। अस्माकं मध्ये समुपस्थितां धर्मशास्त्रस्य अध्यापिका गीता घाटी इदानीम् आचार्यं विवृणोति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तदा सञ्चालकमपि वर्णनं कुर्वन्ति अस्य महाविद्यालयस्य अध्यापिकाः गीता घाटी महाभागा। आरम्भतः एतेव तत्र परिपालयन्ति यं प्रयोज्यायमासं तर्हि एकः क्रमः इति अस्माकं मनसि नासीत्। क्षम्यताम्। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकां नित्यां विमलमचलां सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतां त्रिगुणरहितां सद्गुरुमुखं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पञ्चाशल्लिपिभिर्विभक्तमुखदोत्पन्नमध्यवक्षस्थलां भास्वन्मौलिनिबद्धचन्द्रसकलामापीनतुङ्गस्तनीं मुद्रामक्षगुणं सुधाढ्यकलशं विद्यां च हस्तां विजयैर्बिभ्राणां विशतप्रभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये। मान्याः जन्तु अवश्यमेव अस्माकं प्रबोधकारणम्। में गीताध्यायिनः एकत्रीभूताः, परन्तु मम वाचारम्भणं यद् भविष्यति तद् विकारमावधेयं मास्तु इति कृत्वा किञ्चन आदावेव प्रष्टुम् इच्छामि। अस्माभिः सर्वैः गीता पठ्यते न वा प्रत्यहं? पठ्यते चेत् तत्र कति श्लोकाः वर्तन्ते? 700। प्रियतमः श्लोकः भवतां कः भवति?
हाँ? अच्छा, भवतां नाम किं? शान्ति। अस्तु, सर्वधर्मान्। अस्तु, अग्रे सरा। कस्य? भवतां नाम? गगन। यदा यदा हि। प्रथमतमः श्लाघितमः श्लोकः, प्रियतमः श्लोकः। अस्तु, वर्णन अधिकारस्ते मौलिषु कदाचित्। भवतां? अस्तु, यत्र योगेश्वरः कृष्णः ज्यादा ज्यादा ही धर्मशाली जाना मतलब सेदं दारनासनमत मनः काम क्रोधो सतर्कध्वस्तत्मदत्रत्यजेत्। तस्यामि देवांस्तव देवदेः श्रेयांश धर्मोदितः लोकस्य काभासा समाधिस्तस्य तेषां लादव्या। यदा यदा ही दानस्य ज्ञानी वयं चेतनान्ति स्वस्त्वानि मय्यां भवति तमोबलम् तो विश्वामित्रं से संगस्ते सुजायत संग सुजायत पास काम कामा तोरा विजयते उदार को अंशा बुद्धिना बुद्धिना। सर एवं सतत वित्ता इस पक्का संपूर्ण बना सकते ये चाहते हैं मामकीयो वर्तते, श्लोकद्वयं मामकीयमस्ति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत इत्यादि। इदानीम् आरभ्यते। इदं भाषणम्, इदम् आलोचनचक्रम्। गीता सुगीता कर्तव्या इति श्रूयते। किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः? यतोहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्चिता भवति। तर्हि गीता यदि सुगीता स्यात्, अलमन्यैः शास्त्रालोचनैः, अलमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। सुरगिरा कथयितुं शक्नोमि किल? सर्वे अवगच्छन्ति नाम? अद्य अस्मि खलु संस्कृतं बोलले? तर्हि अत्र आगच्छते कथं न भविष्यति? यतः बङ्गप्रदेशे प्रचलति बङ्गभाषास्य नहीं तत्र ये खलु मध्य 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 अस्तु, तर्हि तेभ्यः अनुमतिः प्रार्थ्यते शिक्षाग्रहणे शिक्षादाने अध्ययने अध्यापने च मातृभाषा मातृदुग्धकल्पा भवति। यद्यपि तत्र जनकस्य स्थानं नास्ति। संस्कृतभाषा अस्माकं जनकभाषा। बङ्गभाषा वा भवतु, हिंदी भाषा वा भवतु, ओडिया वा तमिळ् तेलुगु मलयाळं वा यद् भवतु, तत्तु मातृभाषा एव। परन्तु पितृभाषा अस्माकं संस्कृतमेव।
श्रीमद् भगवद गीता क्षमस्तमिदं पदम् तर्हि तस्य व्यासः यदि क्रियते किं भवति गीता वा क्रियापदम् गीता नाम उपदिष्टा वा भवतु कथिता वा भवतु आदिष्टा वा भवतु यद् आङ्ग्लभाषया अस्माभिः उच्यते नरेटेड श्रीमता भगवता गीता श्रीमद् भगवद गीता श्रीमता भगवता गीता then it was narrated by him that Almighty. का गीता उपनिषद गीता उपनिषद नाम वेदांत तर्हि उपनिषत्सु का नाम उपनिषद उपनिषद भवति तुर्यः पादः वेद कल्पतरोः मंत्र ब्राह्मण आरण्यकम उपनिषद चेत तर्हि उपनिषद भवति the ripest fruit maturest fruit of that which engulfed us. We the people of India and abroad took shelter on that tree in different branches of knowledges. अस्माभिः आश्रयः गृहीतः तस्मिन् महावृक्षे अथवा यथा सर्वासां नदीनां सर्वेषां जलानां जलस्थानगतिर्भवति अस्माकं सर्वेषां ज्ञानानाम् आश्रयः गीतायामेव न जाने किमर्थम् इदानीन्तने कालेपि कर्मयोगः इति शब्दस्य उल्लेखः अस्माभिः क्रियते सर्वे वयं जानीमः यत्र यत्र कर्म तत्र तत्र योगः तर्हि अत्र उद्गच्छति अपरः प्रश्नान्तरम् आगच्छति कि कर्म नाम किम् योगो वा कः আমাদের প্রথমেই প্রশ্ন এসে যাবে তাহলে কর্মযোগ 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 গীতার যে 18টা অধ্যায় সেই 18টা অধ্যায় এক একটা যোগ নাম দিয়ে লেজে শেষের দিকে योगः तो योग शब्दটার অর্থ কি योग শব্দটার অর্থ अप्राप्तस्य प्राप्तिः तर्हि अप्राप्तस्य प्राप्तिः यदि योगः स्यात् कर्म शब्दस्य अर्थः तर्हि कर्म शब्दस्य अर्थः यः खलु चोरयति तस्य पार्श्वे कर्म शब्दस्य
यावान् अर्थः यः खलु पाठकः तस्य पार्श्वे कर्म शब्दस्य अर्थः भिन्नम् अवश्यमेव। वाचकानां, पाठकानां, नायकानां, नटानां, कर्मकर्तॄणां रुचीनां वैचित्र्यात् विभिन्नेषु स्थलेषु विभिन्नेषु कर्मसु अस्माकम् अभिरुचिरस्ति। तर्हि तेषु तेषु कर्मसु तेषु तेषु कर्मान्तरेषु यानि कर्मान्तराणि अस्मत्सु अनुपलब्धान्यासन् तान् उपलब्धुम्, अर्थात् तान् प्राप्तुम्, अधिकर्तुम् अस्माकं यादृशः प्रयत्नः सैव योगः। ईदृशं कर्म मत्पार्श्वे नासीत्, तस्य प्राप्त्यर्थं मया प्रयत्नः क्रियते, तर्हि तत्र योगः। तर्हि तादृशानि कर्माणि कानि भवन्ति येषां कर्मणाम् अनायास साधकत्वानि वर्तन्ते, आयास साधकानि कर्माणि भवन्ति। ये अनायास साधकानि कर्माणि यानि भवन्ति तर्हि कर्मणः द्वैविध्यम्, आयास साध्यम्, आयास साध्यानि कर्माणि, अनायास साध्यानि कर्माणि। তাহলে কাজ দুই রকম হয়ে গেল। একটা কাজ যত্ন লাগে, চেষ্টা লাগে, প্রযত্ন লাগে, এফর্ট লাগে, আর একটা এফর্ট লাগে। এবং এই নিয়ে সমস্ত পৃথিবী তোলপাড়, সবাই সবাইকে উপদেশ দেয়। আমি কাউকে উপদেশ দিই, আমাকে কেউ উপদেশ দেন যেমন করে কর্ম করুন, যেন মাছ যেমন জলে থাকে জলটি গায়ে লাগে না, এইরকম ভাবে অনাসক্ত ভাবে। অসম্ভব, আমি আজ পর্যন্ত পারিনি করতে। মাধ্যমিক পাস করেছি, ভালো রেজাল্ট করব এই ভাব নিয়ে। উচ্চ মাধ্যমিক, বিএ ক্লাস, এমএ ক্লাস, এমফিল ক্লাস, পিএইচডি ক্লাস, ইন্টারভিউ, বিরাট বড় মাঠ, সেই মাঠে একসঙ্গে 106 জন ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে একজন গুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি গুরু দ্রোণাচার্য। এদিকে 100 ভাই দুর্যোধনেরা, 5 ভাই পাণ্ডবেরা, গুরুপুত্র অশ্বত্থামা। এই 106 জন বালক একসঙ্গে অস্ত্র শিক্ষা করছেন। মহাভারত, গীতাও তো মহাভারত। কোন পর্ব, কত নম্বর পর্ব? তাহলে কিন্তু গীতা পড়া হলো না, গীতা টড়া হলো। তাহলে কিন্তু ওই কথা মধুসূদন সরস্বতী ঠিক হলো না। গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈ শাস্ত্র বিস্তারে। বড় যুধিষ্ঠির, দ্রোণাচার্য ডাকলেন, যুধিষ্ঠির কি দেখছো? গুরুদেব আপনাকে গাছ। ভীম, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, অর্জুন, কি দেখছো? বৃক্ষ শাখায় বসিয়ে রাখা কাঠের পাখির কালো চোখের মধ্যে কনিনিকা বিদ্যতাম। এখানে চিন্তা করে দেখুন তো,
আমার মধ্যে এই যোগ্যতা নেই, কিন্তু অর্জুন হওয়ার মতো যোগ্যতা আমার পাড়ার কটা ছেলে মেয়ের কাছে দেখতে পাই। এইটা হলো নিষ্কাম কর্ম। যেই বললেন যে পাখির চোখের কালোর মধ্যে কনিনিকা, আর একটা কালো থাকে, কালোর মধ্যে একটা কালো থাকে, পিপল, বিদ্যাতা। তার মানে কি, যার কনসেন্ট্রেশন, তাহলে অর্জুন কর্ম করবেন তো, তীর মারবেন, অথচ অনাসক্ত ভাবে। যার কনসেন্ট্রেশন এইরকম হয়ে গেছে, তার আলাদা করে নিষ্কাম কর্ম করো এ কথা তাকে আর বলে দিতে হবে না। তিনি অনায়াসেই যে কাজটা করবেন, যেমন আমরা করি, বলে দেন আর বা কেন নি এটাও বলতে হয় না, অটোমেটিক প্রাকৃতিক যে সমস্ত ডাক, তত্র अस्माकम उत्तरम स्वयं गच्छति। বিষ্ণু সরস্বতীর একটা অদ্ভুত শ্লোক, এই সামাজিক পক্ষ, গীতার কর্মযোগ ও সামাজিক পক্ষ, অদ্ভুত একটি শ্লোক। भीष्म द्रोण तटा, ज्ञाते अयं श्लोकः। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरननदी कैवर्तकः केशव। इदानीन्तने काले अस्माभिः शिक्षकैः, अस्माकं विद्यार्थिभिः अस्माकं गुरुचरणैः ये खलु जीविताः इदानीमपि वर्तन्ते, कैरपि इदं साध्यते मया न दृष्टं न श्रुतमपि, परन्तु अस्माभिः दशकृदुच्यते এমন ভাবে কাজ করো যেন কর্মে তোমার কোনো স্পৃহা না থাকে, ফলে কোনো कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमाते संगोस्त्व कर्मणि। সবাই তো এই কথাই বলে দেন, তার আসল রাস্তাটা তো আর কেউ দেখান না। আজকের দিনে ঠিক এই অবস্থায় যারা এখনো দূরদর্শনম পশ্যন্তি, विचित्रान् संवादान् शृण्वन्ति, इतस्ततः गच्छन्ति आगच्छन्ति आलोचयन्ति, निब्जी भवन्ति आलोचनेन अथवा उद्वेलिताः भवन्ति आलोचनेन, ते सम्यक् जानन्ति इदानीन्तने काले प्रायः सर्वेषाम् अस्माकं गीताध्ययने, गीता ज्ञान प्रचारणे, गीतालोचने अस्माकं मतिर्नास्ति, इच्छा नास्ति, प्रयत्नोऽपि नास्ति। আমরা কেউ চাই না এটা, কিন্তু তথাপি अस्माभिः आलोच्यते, सम्मेलनम आयोज्यते, बहुक्षणं यावत् वादसभा प्रचलति, अन्ततो गत्वा नाम
यादृशं मया उपलब्धं शून्यं भवति फलम्। यथा पूर्वमासम आलोचना पूर्वम आलोचनार आगे যেমন ছিলাম আলোচনার পরেও ঠিক ওই জিনিস আবার বাড়ি গেলাম, আবার চাল ডাল নুন তেল ঘি মাখন সুগার ब्लड हीमोग्लोबिन कहाँ लाभ है, कहाँ लाभ है? तर्हि इदानीन्तने काले गीतालोचनं कर्तव्यं न वा? আমি আমার মতটুকু বলবো, এটা গ্রাহ্য হতেও পারে নাও হতে পারে। यद्यहं पृष्टोऽस्मि जे गीताध्ययने गीताचर्चायां गीतालोचने भवतां मतिः कीदृशी? मम प्रचारणे मतिर्नास्ति, आचरणे मतिः। प्रत्यहम् एकः श्लोकः कण्ठस्थीकरणीयः। श्लोकानां 700 तत्र वर्तते। আমি আর কিচ্ছু বুঝি না, রোজ একটা করে শ্লোক মুখস্থ করতে হয় এবং তার ভেতরে यानि पदानि वर्तन्ते धर्मक्षेत्रे केन उक्तं कस्य प्रियतमः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अस्य धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय। अत्र कानि पदानि वर्तन्ते? कति पदानि वर्तन्ते? साक्षात् फल। আমি অত অন্য কোনো ঝামেলায় যাব না। I love Opala, I respect Opala, I admire Opala 20 years back. একটা সেন্টেন্স এইরকম ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা युत्सवः वाक्यमिदं तत्र क्रियापदं किं वक्तुं शक्यते? तर्हि ईदृशी चर्चा यदि अस्माभिः कर्तुम् इष्यते चेत् तत्र तर्हि लाभः, नो चेत् big zero will come as result of this sitting. আমি একটা করে শ্লোক রোজ মুখস্থ করব, সেখানে ক্রিয়াপদ কি আছে এবার ওই ক্রিয়াপদটা সঙ্গে সঙ্গে দেখে নিতে হবে কোন পার্সনের এগেইনস্টে বসেছে। তাহলে চর্চা যদি করতেই হয় তাহলে এইরকমই করতে হবে, কোনো ইমোশন দরকার নেই, আগে মোশন থাক। 700টি শ্লোক মুখস্থ করার পর অটোমেটিক ইমোশন উইল কাম। যখন একটি ছেলে বা মেয়ে 700টা শ্লোক মুখস্থ করে ফেলবে তখন কিন্তু তার ভেতরে একটা অন্য ভাব আসবে। Now I have to do or I have to complete that part of Gita. আমি বেশিরভাগ অনুষ্ঠুপ ছন্দ, আর কি ছন্দ আছে গীতায়? না না, একাদশ অধ্যায় पश्यामि देवान् स्तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संहान ब्रह्मांडम ईशान कम কি ছন্দ এটা? আমাকে স্ক্যান করে দেখিও তো একটু, একটু স্ক্যান করে দেখিও তো। মালিনী পঞ্চাদশাক্ষরা ভবতি, इंद्रवज्रा एकादशाक्षरा, उपेन्द्रवज्रा एकादशाक्षरा, उपजाति एकादशाक्षरा, शालिनी एकादशाक्षरा, अस्य अंतर्भावः अस्य श्लोकस्य अंतर्भावः कस्यां छन्दसि भविष्यति? किमिदं लौकिकं छन्दः अथवा वैदिकं? लौकिक वैदिक बाबू अपनी पत्री च केवलं वैदिक छन्दः। अस्तु, स्क्यान क्रियता আমাকে বলো না একটু শুনি, আমাকে এক্ষুনি বলো না, প্রমাণ হয়ে যাবে। দুধ কি দুধ, পানি কি পানি।
अब तुरंत प्रमाण कर देंगे। गुरु तालुपुषय जफला का गुरु मायाश्री स्वामी देव Capacity board, this can be out. মানে কথিত অন্তলোক আরে খাতা নাও ওইভাবে হবে না, খাতা নাও না, আমি তারপর বলবো তোমাকে। আমি এমনি এমনি প্রশ্ন তুলিনি। This is the style of mine. আমি যেটুকু পড়ি একটাই পড়ি, ইত্থাম। साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोर व्यापकस्तथा स उपाधि। ঠিক তো? এই বোঝাতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে, আমি যাবোই না, যাবে না। ভিজে কাঠ গন্ধনে আগুন তপ্তায় গোলক, আমি একটু জল ছিটে দিলাম, ধোঁয়া নেই, কিন্তু তপ্তায় গোলকে ধোঁয়া নেই, আমি জল ছিটে দিলাম, ধোঁয়া বেরোলো। একদম হাতে নাতে উপাধি আমাকে বুঝিয়ে দিল। And this is ব্যাপ্তি and this is উপাধি, তফাৎটা হলো এটা। হয়ে গেছে পড়া? পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে। Is why at the outset of my speech I have already declared ইন্দ্র বজ্রা যদি তো জগব Chetan, যদি তো फिर आगे এরপরে স্বামী দেবং স্তবতি ভাই না ওইরকম বললে হবে না, আমায় দেখাতে হবে করে, আমাকে করে দেখাতে হবে। এটা করলে এরপরে আমার করলে হয়ে যাবে। এবং আপনি লৌকিক ছন্দের মধ্যে এদেরকে পাবেন না, বলে দিলাম আপনাকে। এমনি এমনি বলিনি আমি। বলুন তো 11 প্রত্যেকটা পাদে 11টা করে অক্ষর আছে, কি বৈদিক ছন্দ আছে? ত্রিষ্টুপ, এই ত্রিষ্টুপ ছন্দের উদাহরণ। যে জন্যে মহাভারতের নাম পঞ্চম বেদ। এমনি এমনি মহাভারতের নাম পঞ্চম বেদ হয়নি। মাহাত্মা ভাগবত্বাচ্চ মহাভারত উচ্চতে, এসব এমনি এমনি বলে দিলে হবে না। আপনি ওখানে যে কটা বিশ্বরূপ দর্শন যোগে যে কটা ওই 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 রকম কিরীটনাং গদিনাং চক্রহস্তম ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে। তুমি স্ক্যান করে আমায় দেখাও তো যে ইন্দ্রবজ্রা উপেন্দ্রবজ্রা উপজাতি শালিনী কোনোটা লাগছে না। দেখিও না, আমাকে দেখাতে হবে, তা নাহলে হবে না। হিজিবিজি কথা বললে শুনবো না। কারণ আমরা ভারতবাসীরা এটা বিশ্বাস করি যেটা বেদব্যাসের লেখা। বিদেশিরা কি বলেন না বলেন আমার দেখার দরকার নেই। আমার বাবাকে আমি যতখানি চিনি, আর একজন এসে আমাকে চিনিয়ে দেবেন, আই ডোন্ট এগ্রি উইথ হিম, আমি তার সঙ্গে একমত হতে রাজি না। আমার মহাভারতকে আমি যতখানি চিনি, আমি আমার অধ্যাপক প্রফেসর ঠাকুরের কাছে লাইন বাই লাইন মহাভারত পড়েছি। প্রফেসর ঠাকুর তার অধ্যাপক মহাপথে যোগেন্দ্রনাথের কাছে প্রতিদিন 50টা করে কলেজ স্কোয়ারে ঘুরতে ঘুরতে 50টা করে শ্লোক মুখস্থ নিতেন। পরের দিন পড়া বললে তারপরের দিন আবার নতুন 50টা দিতেন ফ্রম হিজ মেমরি। এমনি এরা পরিশ্রম করে যাননি। তাহলে আমার গীতা পড়াটা এইটাই হলো কর্মযোগ, আর কোনো যোগ নেই। এর সামাজিক পক্ষ হচ্ছে এইটাই। 2+2 may be 4। তুমি মডার্ন অ্যালজেব্রা করো, বুঝতে পারবে। 2+ ISI যাও, এক্ষুনি বলে দেবেন তারা। 2+2 may be 4, the 2 multiplied by 2 must be 4। 2 গুণিতক 2 অবশ্যই 4 হবে, কিন্তু 2 যোগ 2 4 নাও হতে পারে। হ্যাঁ আছে, এবং এর আর্যভট্টের সূত্র আছে বেদিক ম্যাথমেটিক্স।
সেটা বলতে গেলে অনেক কিছু, অনেক তার একটা প্রশ্ন থাকে না যে এমন একটি সংখ্যা বলো গুণ করলে যা হয় যোগ করলে তা হয়। হ্যাঁ, দুদিনের চার দুদিন চার। না, আপনি যে কোনো ম্যাথমেটিশিয়ানকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি তো বলে দিচ্ছি আপনাকে, আপনি জিজ্ঞাসা করুন 2 + 2 always 4, it becomes always 4. Is it true? Oh, no, it may not be 4, but 2 multiplied by 2 must be 4 anywhere in this universe. যেখানে করুন খুশি, 2 এর সঙ্গে 2 গুণ করলে 4 হবে, 2 এর সঙ্গে 2 করলে 4 নাও হতে পারে। আমার কাছে 2 multiplied by 2 सही अच्छा। शुरू शुरू यहाँ बैठकर बकवास करके कोई लाभ नहीं। शब्दगुणकम् आकाशम ध्वनिः बहिरागच्छति, वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान हेतवे अनर्गलं कथयामि, शब्दगुणकम् आकाशम आकाशे गच्छति शब्दः। लाभः कः अस्माकं? यदि आलोचनायाम् अस्माकं लाभ एव न स्यात्, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारटे একটা তো কিছু চাইবো। अस्त्येव कर्णशस्कुल्यावच्छन्ने आकाशे आगच्छति, तदनन्तरं महाकाशे गच्छति। आकाशे तिष्ठति चेत् एकमासाभ्यन्तरे सर्वेषां श्लोकानां कंठस्थीकरणात् परम् अहं पुनः प्रष्टव्यः, मया कंठस्थीकृतः, इमे श्लोकाः कंठस्थीकृताः मया, इदानीम् उच्यतां किं कर्तव्यम्? तया विहितं प्रथमः श्लोकः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। युयुत्सवः कीदृशं पदम्? कस्य शब्दस्य कस्मिन् वचने कस्मिन् पुरुषे वा? अध्ययनं यदा तदा यथा तथा न भवति। अधिपूर्वक इङ् धातोः इ धातोः अर्थस्य गमनं। তুমি যদি সেন্টেন্স I admire, you fail to understand the meaning admire। এই ভাস্কর বাবু এসে বললেন যে I love অপালা, I respect অপালা, I admire অপালা। লাভ বললেন কেন? এই খুব বাজে লোক, I লাভ বলেছেন, মানে লাভের শব্দটা আপনি মানে জানেন, ওই জন্য আপনার কাছে খারাপ লেগে গেছে। কেন? আমাদের গীতার থেকেও হাজার গুণে প্রচার হয় 100% लव लव लव, है ना? तो मैंने जब सुना था पहले कि 100% ब्लफ ब्लफ ब्लफ, लव नहीं समझा, ये 100% ब्लफ, ब्लफ मतलब धोखा, ये तो है धोखा ही। जहां मेरा प्यार नहीं है, गीता में प्यार हो तो वैसे प्यार जगाना, नहीं तो ब्लफ है। बहाना बनाते हैं ब्लफ देने का, इतने सारे इंसान को बुद्धू बनाते हैं। আমার কাছে গীতার কর্মযোগ এইটা। কি হবে স্যার মুখস্থ করে? আমার তো দরকার নেই, নিষ্কাম। কি হবে মুখস্থ করে? আমার তার দরকার নেই। অকুর্বত is the verb। কিম অকুর্বত, প্রথম প্রশ্ন করছেন রাজা অন্ধ, দেখতে পান না। সঞ্জয় became the TV, आंखों देखा हाल सुनाते हैं। এই হলো এই হলো এই হলো মামাকা, আমার দলের ছেলে পিলেরা, পাণ্ডবা আর अन्ये ये खलु युयुत्सवः, मामकाः युयुत्सवः, पाण्डवाः युयुत्सवः। अपि च কত সৈন্য ছিল মোট? 18 অক্ষৌহিনী। এদের কত ওদের কত? 7 কারাগার। এই 18 অক্ষৌহিনী সেনা নিয়ে 18 দিনের যুদ্ধ,
আপনারা কেউ গেছেন কিনা আমি জানি না, আমি গেছি একাধিকবার কুরুক্ষেত্রের ওই জায়গায়। এবং এই যে কুরুক্ষেত্রের নাম তো কুরুক্ষেত্র নয়, কুরুক্ষেত্রের নাম হচ্ছে পঞ্চ কি, ওটার নাম পঞ্চ কি, ফের 5টি হ্রদ আছে। কুরুক্ষেত্রের নাম, কুরুক্ষেত্র তো পরে বিস্মৃতম तो अस्यैव गीताध्ययनस्य सामाजिकपक्षः आस्यति चेत् अयमेव सामाजिकः पक्षः, कर्मयोगः अयमेव। नाहं गच्छामि तृतीयाध्याये ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां योजयसि त्वया ज्ञायते यम जायसी चेत। तारपरो तुम तुम्हें आप उसी में लटका रहे हो भाई। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, 2 नंबर में कर्म है। তাও তুমি আমাকে সেই, তাও আবার কিরকম কাজ? আত্মীয় নিধন, आचार्या पितरः पौत्राः तथैव च पितामहः मातुला शुश्रा श्याला श्याला सम्बन्धिरस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि, আমাকে মেরে ফেললো আমি মারতে চাই না এদেরকে, ঘ্নতোऽপি মধুসূদন। পশ্চাত্তাপের শেষ নেই। কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैनैव स्थिता युद्धे। আমাকে সোমেশ মিশ্র ডাকলেন, দেখে হাতে একটা রিভলভার দিয়ে বললেন প্লিজ শুট দেম অল, শুট করে দিন সবাইকে। আরে বলে এইটাই এক কর্মযোগ, নিষ্কাম ভাবে আপনি মেরে যান। তো সেই মারাটা আমার কাছে এই রকম মারা, যে মারায় আমার কোনো একটা দাগ লাগে অন্তত, হয় ধর্মের কিছু হোক, ধর্ম তো বিশ্বাস করি না এখন, বেশ ধর্ম খাওয়া দাওয়া, লোকে তো ভালোবেসেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করে, কাজী নজরুলের কবিতা মুখস্থ করে, একটা গান মুখস্থ করে। আর হিন্দি গান তো বলতেই হয় না, এখন আপনার আপনি শুনে শুনেই মুখস্থ হয়ে যায়, সব শ্রুতি দাও, একবার শুনলেই হিন্দি গান মুখস্থ। तो इसलिए मैंने क्या किया, हिंदी गाना को संस्कृत बना दिया। लो गाना गाओगे ना उसी धुन में, उसी स्वर में, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, है ना, गाया हिंदुस्तानी। समागतो सी जीविते में तुम बहार रूपा, करो गान, संस्कृत में गाना है। গানগুলো আমি হিন্দি গান সংস্কৃতে করে দিয়েছি, এবার করো তুমি সংস্কৃত গান, যাই বেরোক, হিন্দি বেরোক, তোমার ওই সুরটা তো আছে কেন, ব্যাস এবার তুমি করো। কিতনা প্যারা তুঝে রব নে বানায়া, বানা দিয়া আমি সংস্কৃত করে দিয়েছি গানগুলোকে। এইবার কি হলো, তুমি জেনে না জেনে ওইটা গান গাইলেই তোমার একটা লাভ কিছু হবে, ওই সংস্কৃত শব্দগুলো তোমার জিভে গিয়ে মোটা জিভটাকে সরু করবে, সংস্কার তৈরি হবে, এই জন্য এর নাম সংস্কৃত। গীতার কর্মযোগ কিন্তু এইটাই আমার বুদ্ধিতে, যেখানে প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে এমন কাজের সঙ্গে যোগ করিয়ে দিতে হবে সে বুঝতে পারবে না তার কি হচ্ছে, সে বুঝতে পারবে না কি তার কি ফল লাভ হচ্ছে, অথচ সে হঠাৎ একদিন দেখতে হবে আর আমার 700 শ্লোক মুখস্থ হয়ে গেল কি করে।
We have had no planning. Only I have advised my students, do it. একদিন দুটো দল করে দিলাম, ছেলেরা একটা মেয়েরা একটা। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুধিষ্ঠির मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यकार से श्लोक बोलो। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। हम मकार से बोलो। 700 শ্লোক হিজি বিজি করে ভেঙে তুমি বাড়ি গিয়ে অটোমেটিক ক দিয়ে কহ দিয়ে গ দিয়ে ম দিয়ে চ দিয়ে সব শ্লোক বানিয়ে ফেলবে, যে সার্থ পরের দিন বলবেন। अंताक्षरी है, हमारा अंतश्लोक सर्वभारतीय पृथ्वीता है, हमारे बिना से हरदम अक्सर सुधाकर जाते हैं। তো সেখানে অনুষ্ঠুপ ছন্দটা নিষিদ্ধ। আমি অনুষ্ঠুপ দিয়ে শুরু করি না, অল্প অল্প করেই তৈরি হই বড়। আমি তো প্রথমে ভাষা পরিচ্ছেদে নূতন জলাধার উঁচাই করে শুরু করেছি, সপ্তপদার্থী দিয়ে শুরু করেছি, তর্ক ভাষা দিয়ে শুরু করেছি, অনেক কঠিন বই, কিন্তু সেগুলোকে আগে কারিকাটা মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক পরে আমাকে সামবেদা পড়িয়েছেন সদ্রব্যা গুণগুম্ফিতা প্রকৃতিনাং সৎকর্মণাং জ্ঞাপিকা সৎসামান্য বিশেষ নিত্যম অমিতা ভাব প্রকর্ষ উজ্জ্বলা, অনেক পরে পড়িয়েছেন, কারণ আমি তো রাজীব ইডিয়েট। তো আমাকে বোঝানোর জন্য তো আমার সোজা কথা হচ্ছে আগে একে চন্দ্র বলো তো, তারপর কি, তারপর যখন তুমি এটা মুখস্থ করেছিলে তোমার মায়ের কাছ থেকে বা কারুর কাছ থেকে, এর মানে বুঝেছিলে? এখন মানে বোঝো প্রত্যেকটা, কিন্তু জিজ্ঞেস করলে পারবে না। এইটাই মানে বুঝি বলে অষ্টবসু নাম বলে দিতে হবে তোমার। তাহলে পাঁচে পঞ্চবান, পঞ্চবানের নাম বলতে হবে তোমার। 10 দিক, 10টা দিকের নাম বলতে হবে তোমার, হবে না? দক্ষিণ পশ্চিমের নাম কি? দেখো, পূর্ব দিক দেখতে এত চিন্তা করতে হয় না, এত করতে হয় না, কিন্তু নৈদিক বায়ু অগ্নি আর ঈশান, উত্তর পূর্বের কর্ণাক, অগ্নি হলো ঠিক তার উল্টো দিকটা, আর দক্ষিণ পশ্চিম হলো নৈদিক, আর এটা হলো বায়ু। তো 8টা হলো, আর দুটো অধ আর ঊর্ধ্ব। আমি জানি না যে কোনটা অধ, এটা অদ্ভুত একটা মন্ত্র আছে বেদে, অধস্বিদ আসি দুপরিস্বিদ আসি, আছে না নাসুদিয়েতে? কোনটা অধ বুঝতে পারা যাবে না, কারণ ওর উপরে যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা তো অধ হয়ে যাবে। এইরকমই আছে তো, ইউনিভার্স এইভাবেই আছে। তো আমার কাছে কিন্তু শুধুমাত্র গীতা পড়া মানে গীতা পড়া নয়। আমি ওই জন্য প্ল্যান করে এসেছিলাম যে কজন কোন কোন শ্লোককে ভালো বলে, সেই শ্লোকটা তার প্রিয় শ্লোক যদি হয়ে থাকে, কেন প্রিয় আমাকে বলতে হবে, তাহলে সেইখান থেকে আমি কর্মযোগের উত্তরটা দেব। I have asked those questions. প্রত্যেক রয়েছে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ব্রজ। তারপর কেন প্রিয়? नहीं, धर्म परित्याग यदा क्रियते ते तो अधार्मिकाः तेषां गतिः का भविष्यति? सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान, धर्मान शब्द से अर्थ क्या? सर्वधर्मान शब्द से अर्थ है
सर्वकर्माणि सर्वकर्माणि संत्यज्य संन्यस्य मामेकं शरणं व्रज। आत्मसमर्पणं नाम, मुझे आत्मसमर्पणं यदि कोऽपि बालकः कापि बालिका वा प्रथमतया क्रियते तस्य बुद्धिः कीदृशी भविष्यति? गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः, श्रद्धा आगमिष्यति। अस्यता श्रद्धा आगमिष्यति। यदि गुरुचरणाः यादृशं कथयिष्यन्ति यादृशम् उपदेक्ष्यन्ति, तदर्थम् अस्य श्लोकस्य तात्पर्यं महात्म्यमस्ति। सर्वधर्मान् परित्यज्य शब्दस्य अर्थः यदहं कथयामि तत् केवलं क्रियताम्। भगवान् सर्वं कथयति। केशेषु मत्कुणाः आगच्छन्ति औषधं देयम्। भगवान् कथयति किल? कदा कथयति? रात्रौ दिवा वा? न कदापि कथयति। परन्तु नहीं, ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। तर्हि बुद्धिरूपेण अहं तत्र सन्तुष्टोऽस्मि। तर्हि अनुसर्तव्यः कः? शास्त्रविधि। शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति। न शास्त्रं किं भवति? कीदृशं शास्त्रं? येनास्य पितरो जाता येन याता पितामहः तेन गच्छेत् सतान् मार्गः शास्त्रम्। स्वकुल परंपरागत आचार शैली, परंपरागता आचार शैली तदेव शास्त्र शब्देन उच्यते। अत्र अस्य भोजनं निषिद्धम्। अद्य तृतीया, पटोलभक्षणं निषिद्धम्। किं भविष्यति? अनर्गलं पटोलं खादति लोकाः, किमपि न भवति। अज्ञात्वा खादति, ज्ञात्वा न खादति, ज्ञात्वा न भुज्यते। तर्हि कर्मणि लग्नः, सर्वे मनुष्याः लग्नाः कर्मणि। तर्हि इदानीन्तने काले कदा इदं पुस्तकम्, इदं श्रीमद्भगवद्गीता कदा लिखिता, कदा उपदिष्टा? यदि युगेन व्याख्या क्रियते द्वापरे, एतस्य सर्वस्य विश्वासः द्वापरयुगः आसीत्, त्रेतायुगः आसीत्, सत्ययुगः आसीत्। ওইখানেই তো আমার প্রশ্ন এসে যাচ্ছে, সত্যযুগ বলে কোথায় ছিল? মশাই আমার দেখান তো। দাপর যুগ বলে কোথায় ছিল? দে আর হিস্টোরিয়ান। এটা বলুক দেখি, ব্যাখ্যা করুক দেখি। সত্যযুগ, দাপর যুগ, ত্রেতা যুগ দেন আপনারা ব্যাখ্যা। আমাদের প্লেস্টোসিন এজ এইগুলো আছে। এরা ব্যাখ্যা দেবেন পাহাড়ের পাথরের গা দেখে, তারপরে স্ফিয়ার দেখে, বায়ুর স্ফিয়ার দেখে, রাজাদের নাম দেখে, রাজত্বকাল দেখে। তো শেষ পর্যন্ত আপনারা কতখানি আগে যেতে পারেন? বললাম না, ফার্স্ট আমরা যেতে পারি প্লেস্টোসিন এজ, সেটার মধ্যে মানে যখন লাইফ জাস্ট স্টার্ট হয়েছে পৃথিবীতে, সেটা আমরা ওইটার থেকে। সেখানে লাইফ স্টার্ট হয়েছে মানে আমিবা, হাইড্রা, কি পতঙ্গ, ডাইনোসর। ডাইনোসর, আচ্ছা বেশ। তাহলে ওই প্রথম প্রাণের, তাহলে বৈদিক যুগ কি এর পরে না আগে? পরে।
এখানেই তো মানে আমার নিজেরই হাজার হাজার প্রশ্ন কিলবিল করছে মাথাতে। Then how is it possible to establish the Vedas, the fountain of entire culture? সমস্ত সৃষ্টির উৎস, সমস্ত চিন্তার উৎস, সমস্ত শাস্ত্রের উৎস, একটু মুখে বলে দিলে কি করে হবে? We Indians believe Vedas to be the source of all knowledge, but there were other civilizations which were also quite old, like Greek, Mesopotamians, Mesopotamian. Babylonian civilization, and also the Chinese civilization. They consider themselves to be Manan, have you any proof? We have the Vedas. Have you any proof from Babylon or Mesopotamia? No. Yes, there are some inscriptions and stone slabs. It's engraved in slabs. If I say these are letters, what? They don't have. Then nothing. তাহলে কি করে আমরা এস্টাবলিশ করবো আমাদেরকে? তাহলে সমস্ত পৃথিবী এই মুহূর্তের যে অবস্থা, বৈদিক সভ্যতাকে অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতা বলে মেনে নিয়েছেন, এবং ঋগ্বেদ অন্যতম প্রাচীন, মানে প্রাচীনতম বইগুলোর মধ্যে ঋগ্বেদ অন্যতম। অন্যান্য বেদকে ধরেন না, এরা ঋগ্বেদকে ধরেন। হ্যাঁ, ঠিক। তো এই যে তার তো কোনো ইনস্ক্রিপশন নেই, তার কোনো পাঠ নেই, লেখা নেই, কিছু নেই, কিচ্ছু নেই। আমি লোকেরই অবস্থান ছিল কিনা, সেই লোককে কেমন দেখতে ছিল, তারা আদৌ এইসব চিন্তা করতো কিনা, তাহলে বেদব্যাসের যুগটা কোন জায়গায় গিয়ে তাকে স্থাপন করবো আমি? মানলাম ধর্মশাস্ত্র যেতে হবে, পুরাণ যেতে হবে, এবং সেইটাই যাবে হিস্ট্রি। আর একটা পেছন কয়েনের ওই দিকটা অ্যানথ্রোপোলজি। স্কাল দেখবেন, স্কালটা দেখে যে ইভলিউশন মানুষের কিরকম হয়েছে, যে ফার্স্ট হোমো সেপিয়েন্স কি করে হলো, এরকম ছিল, আস্তে আস্তে সোজা হচ্ছে। হোমো সেপিয়েন হলো, যখন তার আগে স্টেজ হোমো বন মানুষ ছিল, ল্যাড ছিল, খসে যেতে শুরু করলো আস্তে আস্তে। ওইগুলো দিয়ে ইভলিউশন হতে হতে হোমো সেপিয়েন্স হলো, সেটাও তো ওই প্লেস্টোসিন এজে হলো। আর তারপরে তাদের যে স্কাল গুলো, স্কাল দিয়ে তো অনেকটা ইয়ে করা যাচ্ছে, যে তাদের স্কালটা দেখা যাচ্ছে যে জগুলো প্রট্রুডিং এরকম আস্তে আস্তে এগুলো বসলো। তো ওইগুলো বিভিন্ন রকম স্কাল পাওয়া যায়, অস্ট্রেলোপিথিকাস, এখনো ড্রাভিয়ান শেপ, শেপের এরকম বিভিন্ন রকম স্কাল পাওয়া যায়। আর সেটা কার্বন ডেটিং করে টোরে ওরা মানে কোন বছরের কবে কার এটা বার করেছে অ্যানথ্রোপোলজিতে। কিন্তু এইসব থেকে আমরা আলটিমেটলি আমরা হিস্ট্রি পার্টটা পড়ি যখন, তখন জাস্ট ওইগুলো মেনশন করি, কিন্তু তার মধ্যে अस्माकं ज्ञानं विज्ञानेन प्रतिष्ठाप्यते। Knowledge will be established, or knowledge established through science. এখানে তো পারছি না আমরা করতে। আমার যে জ্ঞানটা আছে সেই জ্ঞানটাকে তো আমি বিজ্ঞান দিয়ে, তাহলে আমাদের লেখাপড়ার কি হলো লাভ? ট্যালি করাতেই পারছি না তো, তাহলে আমার লাভটা কি? এরিয়ান ইনভেশন থিওরি নিয়ে আপনি কি বলবেন আমি জানি না। এখন তো ক্লেম হ্যাজ বিন ডিসপিউটেড, এখন তো লোকে ডিসপিউটেড নয়, একজন লোকের চাকরি চলে গেল, জানেন? হয়নি, এটাও তো আজকাল বলা হয়। তার চাকরি চলে গেছে, নিকোলাস কাজানাস। That fellow came to our department. 6খানা 7খানা লেখা দিয়েছেন আমাদের, আমরা সব পাবলিশ করছি আমাদের বেদিক স্টাডি জার্নালে। এরিয়ান হচ্ছে এরাই। These Aryans migrated from India to other countries. They didn't migrate from other countries to India.
বাইরের থেকে এরা আসেনি। আর বাইরে থেকে যদি আসতো তাহলে বেদের জন্মস্থানটা তো আমেরিকা হতো, সেন্ট্রাল এশিয়া হতো। আমি ওই শিবানন্দ আশ্রমে ছিলাম গ্র্যাজুয়েশনের পরে, আমি আমার বন্ধু ওনার কাছে শুনেছিলাম যে আমার বাবার বান্ধব বন্ধু বলছিল যে আমরা বিশ্বাস করি যে এরিয়ান মানে সোনালী বর্ণ, লাল তির্ম, এরা ভারতেরই মানুষ, তারা গেছে বিদেশে, এটাই আমরা বিশ্বাস করি। গীতা মানে জ্ঞান, গীতা মানে যদি জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের কর্মযোগ আর সেই জ্ঞানের সামাজিক পক্ষ, আমার কাছে কিন্তু এইটা। আমি আরো প্রচুর কঠিন কঠিন কথা এখন বলতে পারি, সেই কঠিন কথাগুলো বললে, এবং সেটা সম্পূর্ণই যে কেউ যে কোনো একটা বই খুললে 8টা 9টা 10টা 12টা টিকা দেওয়া একটা বই আছে গীতা, ত্রিপুরা থেকে বেরিয়েছে, 12টা টিকা দেওয়া। এছাড়া গীতা যে কত আছে তার ঠিক ঠিকানা নেই, প্রচুর আছে, প্রচুর। কতজনের ব্যাখ্যা আছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। এই নিষ্কাম কর্মযোগ সম্বন্ধে যে কত লোক কত কিছু বলেছেন, তো আমাকে একটা কথা কেউই বোঝাতে পারছেন না কি করে কর্মযোগটা নিষ্কাম হয়। আপনার কাছে কর্ম ছিল না, আপনি কর্মের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, তাহলে আপনাকে জড় হতে হবে। এইখানে শুয়ে পড়লো, এ নিষ্কাম হতে পারে। প্রাণধারিণা জীবৎকল্পিনः तेषां कृते किमिदम् आदौ सम्भवम्। नहीं तत्तु सावयिष्यन्ति आचार्याः माम् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा कर्मयोगः। तत्र मम रुचिः नास्ति, मम अभिरुचिस्तत्रैव वर्तते सामाजिकपक्षे। गीता, take it as a text, simply take it as a text by heart. You must read it and by heart. Why should I read it? लोग बोलें लोकाः कथयन्ति तत्र ज्ञान वाक्यानि ज्ञान भाण्डारं तत्र अस्ति, अस्तु अदृष्ट्वा किमपि वक्तुं न शक्यते। তাহলে একবার দেখি, আমি কোনোদিন মধু খাইনি, তাহলে তার গুণ দুর্গুণ বা সগুণ কিছুই তো বুঝতে পারবো না। Let me test honey first. গীতা সুগীতা কর্তব্য। তার জন্যে তত্র কাচন নদী ব্যাখ্যা, এই নদীটারই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এইখানেই আমার ধারণা হয়েছে যে কর্মযোগের ব্যাখ্যা মধুসূদন সরস্বতী ওই শ্লোকের মধ্যে দিয়েছেন। ভীষ্ম দ্রোণ তটা ঈদৃশী নদী यस्याः नद्याः तटद्वयं भीष्मः द्रोणश्च प्रवृद्धः पुरुषश्रेष्ठद्वयं भीष्मः द्रोणः। जयद्रथ जला, कथं जयद्रथस्य जलेन सम्बन्धः? जयद्रथस्य आचरणं महाभारते यादृशम् आसीत्, जलस्य आचरणं तादृशं भवति। जलं विश्वासघातको भवति, जयद्रथस्य विश्वासघातकः कस्य स्वामी? सुशीलायां दुःशलायां धृतराष्ट्रस्य जामाता। गांधार नीलोत्पला, गांधार कः? शकुनी। नीलोत्पला शोभते, परंतु यस्मिन् जलाशये नीलोत्पलानि प्रस्फुटन्ति तादृशः जलाशयः विषाक्तः भवति।
किमिदं तुम ज्ञायते आयुर्वेदस्य सिद्धान्तः अयं रक्तोत्पलः यत्र भवति न भवति श्वेतोत्पलं यत्र भवति न भवति नीलोत्पलः यत्र भवति तत् जलं विषाक्तं भवति अपेयं भवति शकुनिः तस्य चरित्रं कीदृशं शकुनी महाभागेन सह नीलोत्पलस्य उपमा गांधार नीलोत्पल शल्यग्राहवती ग्राह जलजन्तु नक्रः कुम्भीरः ग्राहवती तो ग्राह किमर्थं ग्राह गृह्णाति दूरतः दृष्ट्वा अधस्तादागत्य पादेषु आक्रम्य नीत्वा गच्छति शल्यस्य चारित्रं तादृशमासीत् शल्यः माद्री मद्रनरेशः आसीत् माद्री नकुलसहदेवस्य या जननी आसीत् तस्य सहोदरः परन्तु तेन सैबोटेज अर्थात अंतर्घातः कृतः दुर्योधनस्य पक्षः यतोहि बहु तत्र परिचर्या कृता दुर्योधनेन पूर्वेद्युरात्यं शल्यग्राहः अन्ततो आगत्य खादति अस्तु कृपेण वहनी कृपाचार्यः कः आसीत् पाण्डवानां कौरवानां च शिक्षागुरुः वहनी शब्दस्य अर्थः प्रवहनम् सर्वत्र गः सर्वगः कृपाचार्यः अत्राप्यगच्छत् तत्राप्यगच्छत् अत्राप्यागतवान् तत्राप्यागतवान् अस्मिन् पक्षे तस्मिन् पक्षे च परन्तु आश्रितः उपरि भागात् जलं नीचैरागच्छति तर्हि कौरवाः अत्र उपरि भागः यतोहि तैरधिकृताः कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर अथवा इन्द्रप्रस्थः तैरधिकृतः आसीत् इमे भिक्षुकाः आसन् पाण्डवाः तर्हि उपरि जलं यत्र तिष्ठति तो वहनी कुत्र भविष्यति प्रवहनम् उपरि भागात् नीचैः तर्हि उपरि भागे तेन आश्रयः गृहीतः कृपाचार्येण कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला आकुला वेला कर्णः किमर्थम् आकुलीकृता कर्णेन का कुन्ती कुन्त्या पुनः युधिष्ठिरात् अर्जुनः नकुलः सहदेवः केवलं भीमः नाकुली जातः नहीं गच्छतु न कर्णः अस्माकं मातृचरणानां कानीनः पुत्रः आसीत् अस्माकं स तु शत्रु एव अस्माकं शत्रुपक्षे यदा तिष्ठति तदा शत्रवाय शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा अश्वत्थाम विकर्णः अश्वत्थामः दुर्योधनस्य द्रोणाचार्यस्य पुत्रः विकर्णः तस्य भ्राता दुर्योधनावर्तिनी पाक জলের এইবার দেখুন কর্মযোগের আসল উদাহরণটা নিষ্কাম কর্ম सोत्तीर्णा खलु पांडवै तादृशी नदी पांडवैः उत्तीर्णा এদের কাছে কিন্তু এখন আর কোনো অপশন নেই तैः बहुकथितं बहुचर्चितं बहुवारं दूतप्रेषणादिकं कर्म आचरितं तथापि कौरवाः अस्वीकृतवन्तः एतेषां प्रार्थना येषां पाण्डवानां पञ्चग्रामः केवलं पञ्चग्रामाः दीयन्ताः तत्रापि तेषां बिना शुच्चग्रमेदिनी किमस्ति बिना युद्धे नहि दिवो शुच्चग्रमेदिनी इत्यभिभाषितम् इदानीं दृश्यताम् एবার ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন দুর্যোধনের দল যুদ্ধ করছে আর পাণ্ডবের দলও যুদ্ধ করছে
নিষ্কাম কারা? দুর্যোধন সমস্ত রাজ্যটা চায়, কিছুই চায় না, শুধু বাসুদেব বলেছেন তোমরা যুদ্ধ করো, যুদ্ধ করো। আমার কাছে গীতার মধ্যে নিষ্কাম কর্ম পাণ্ডবদের আচরণটা এই মধুসূদন সরস্বতী শ্লোকটিতে ধরা হয়েছে। सोत्तीर्णा खलु पांडवई रणनदी कई बार तो कहा मल्लाह कौन था? मल्लाह तो सही था, माझी जे छिलो, कैप्टेन जे छिलो राडार दिए बসে কেশব। ভালো লোকের আশ্রয়ে, সৎ গুরুর আশ্রয়ে, সৎ পথে নিষ্কাম কর্মযোগ করে বেরিয়ে চলে এলেন। এরপর যদি আপনি প্রশ্ন করেন, প্রশ্ন উত্থাপ্যতে চেত তেষাম কামনা নাসিত তেষাম বাসনা নাসিত যথা দুর্যোধনস্য আসিত তেষাম কিম তাদৃশম আসিত, তাদৃশী বাসনা তেষাম আসিত না। 5টি গ্রামে তারা সুখী থাকতে চাইছিল, সেটাও তুমি থাকতে দাওনি। তোমার মিনিমাম ভরণ পোষণ আচ্ছাদন এইটুকু তো তুমি নেবে, চাইবে। अत्र मम प्रश्नः, ये खलु जनाः इदानीन्तने कालेऽपि केवलं न्यूनतमं स्वीकृत्य निरन्तरं सत्कर्म आचरन्ति, तैव निष्कामकर्मयोगिनः। न्यूनतमं स्वीकृत्य स्वल्पतम जिनिस स्वीकार करे নিজের সমস্ত কর্তব্য করে যাচ্ছেন। পরসন্তাপম अगत्वा खलमंदिरम अनुत्सृज्य सतां यदल्पमपि तद्बहु अकृत्वा परसंतापम, मैंने किसी से छीन लिया नहीं, न चोरितम किमपि द्रव्य न चोरितम किमपि वस्तु कस्मादपि परसंतापम नाहं जनयामि। अगत्वा खलमंदिरम, चलो भाई सजान के पास जाए, संदेश खाली में है ना, गया नहीं कभी। अगत्वा खल मंदिरम अथवा खल नम्रताम पाठांतर वस्तु अधस्तात् अर्थ प्रदानेन न किमपि प्रार्थितं मया न किमपि स्वीकृतम् इदानीन्तन कालपर्यन्तम्। अगत्वा खलनम् अनुत्सृज्य सतां मार्गम, सज्जनानां यादृशः मार्गः निर्दिष्टः आसीत्, तं मार्गं तादृशः मार्गः न कदापि मया उत्पन्नः। यदल्पमपि तद्बहु इति वयं मन्यामः। ईदृशः कर्मयोगः अर्थात् यानि यानि कर्तव्यानि यानि यानि विधेयानि ये प्रयत्नाः मया साध्याः साधयितव्याः तेषां तूष्णीं साधनं यत्किंचित् स्वीकरणेन। अत्र प्रश्नः आगच्छति, यत्किंचित् मत्पार्श्वे यत्किंचित् नाम 5 लक्ष परिमितम्। अध्यापक कर्मभागस्य पार्श्वे 50 परिमितम्। तत्र यत्ता का भविष्यति? उनी 50 টাকা নেবেন, আমি 5 লাখ টাকা নেব, সাক্ষাৎ পুত্র ভবতি। এই জন্য এখানে কথাটি বলা আছে অনুৎসৃজ্য সতাং মার্গম, সজ্জনানাম ইয়াদৃশः মার্গः নির্দিষ্টः তন্মার্গম অনুৎসৃজ্য यदल्पमपि तद्बहु।
गीताया श्रीमद्भगवद्गीताया कर्मयोगः ईदृशः सन्न्यस्तः येन खलु कर्मयोगेन इदानीन्तने कालेऽपि निर्वाचन पूर्व समालोचनेऽपि निर्वाचनम् आगत प्रायम् अत्र लिखितायां जून् मासस्य प्रथमे दिवसे भविष्यति। नहीं, अस्माकं प्रथम दिवसे प्रथम दिवसे जून् मासस्य प्रथम दिवसे अस्माकम् इच्छा प्रदानं तदनन्तरं तस्य फललाभः। तस्य तादृशायाः परिस्थितेः पूर्वं ईदृक्समालोचनस्य श्रीमद्भगवद्गीता तत्र राजनीतिर्वर्तते। राजनीत्यां नीतिषु राजा एव राजनीतिः, न तु राज्यां नीतिः। नीतिषु राजा श्रेष्ठ परमा श्रेष्ठा नीतिः। इदानीमपि यदि प्रतिकक्षं निर्वाचनस्य प्रतिकक्षं गीतायाः एकैकः श्लोकः तत्र लिखितं स्यात् अथवा एकमेव श्लोकः सर्वत्र लिखितं भवति तर्हि केवलं गीतायां तत्र यतोहि वयं सेक्युलर् धर्मनिरपेक्षे देशे वयं स्मः। गीतायाः तिष्ठतु, कल्पुराणस्य तिष्ठतु, सुखमणि साहिब ग्रन्थसाहित्यस्य ग्रन्थस्य तिष्ठतु। केन्द्रमुखी चिंता यदि अस्माकं न स्यात्, केन्द्रमुखी चिन्तायाः विकेन्द्रीकरणेन, केन्द्रमुखीकरणं नाम ये खलु जना आत्मस्था ते तु केन्द्रीभूता। आत्मस्थेन भाव्यं, नो चेत् चापल्येन सर्वनाशः भविष्यति। यं मे वासना आसीत् तत्र कथनस्य इदानीं भवतां বলার ছিল আমার। এবার তোমরা যদি প্রশ্ন করতে চাও বলো। স্যার আমি একটু জিজ্ঞেস করছি। তাহলে স্যার বন্ধুসভায় একটু মনোভাষণ আসছে মানে কিঞ্চিত বক্তব্য উপস্থাপন তোমার নিষ্কাম আমরা দেখছি প্রতিদিন প্রয়োজন অন্য কিছু বন্ধ থেকে প্রবর্তন করতে গেলে সেখানে সংকল্প করতে হয়। মনসা সংকল্পয়তি বাচা অপিল ভবতি কর্মণা চ উপবায়তি। আপনি বলা হচ্ছে সংকল্পেন বিনা আরাধন যৎকিঞ্চিৎ গুরুতেন ফলঞ্চাল্পং ধর্মস্য অর্থক্ষয় হবে। তাহলে আমার নিজের জন্য যখন কিছু পুজো করছি তখন সেটা হচ্ছে আত্মকামের জন্য, কিন্তু যখন বিশ্ব কল্যাণের জন্য বিশ্বযজ্ঞ হয়, বিশ্ব কল্যাণ সেখানেও তো কামনা আছে। তো কামনা বিহীন কি করে কর্ম হতে পারে? এক নম্বর প্রশ্ন। দুই হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, যে তাবজ্জনাহ আস্তিকা তেষাং কৃতে, যে তাবজ্জনাহ নাস্তিকা তেষাং কৃতে কর্মযোগস্য অর্থ তেন প্রকার স্বীচ্যতে। मन्मते तु नास्तिकाः अस्यां पृथिव्यां एकोऽपि नास्ति। না একটাও নাস্তিক বলে কেউ নেই। স্যার শ্যামলদা কি বলবেন আমি জানি না। আমি বললাম কক্ষেস্মিন গজঃ নাস্তি, কি করে বললেন আপনি? এই ঘরে হাতি নেই, কি করে বললেন? দেখতে পাচ্ছি না না, তার মানে হাতির জ্ঞান আছে, তাহলে আবার নাস্তিক কি করে বলছো? হাতি তো আছেই তোমার কাছে, তাহলে নাই দেখি, তাহলে হাতির জ্ঞান আছে, তাহলে নাস্তিক কাদের বলি আমরা? একটা এটা পারিভাষিক শব্দ, নাস্তিকও বেদ নিন্দাকাः বৌদ্ধাः যথাः
চার্বাকাः यथा जैनाः यथा भवन्ति तत्तु पृथक्। তো নাস্তিক বলতে নরমালি আমরা ঈশ্বর বিশ্বাসী নয় যারা, তাহলে ঈশ্বর বিশ্বাস আছে ঈশ্বর নেই, তারপর তুমি ঈশ্বর দেখেছো? নাহলে নেই বলছো কি করে? তুমি অমিতাভ বচ্চনকে দেখেছো, এই জন্য বলছো এখানে অমিতাভ বচ্চন নেই। হ্যাঁ, তাহলে কি করে তুমি মানুক? तर्हि नास्तिकाः न भवन्ति। अस्तु, इतः परं किं भवति? ये मन्मते कर्मणि अस्माकम् उद्योगः अस्तु, कर्मणि अस्माकं सन्निवेशः स्यात् इति कृत्वा कर्मणः भागद्वयं भगवता एव कृतम्। निष्कामानि कर्माणि, सकामानि कर्माणि। केन? आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानः। तर्हि वयं धर्मेण हीना न, धर्मसहिताः वयं, धर्मसन्नद्धाः वयं। तर्हि अस्माकं मनसि अधर्मस्य भयम्, अधर्मान् मुक्तिः अवश्यमेव स्थास्यति। तर्हि यत्र कर्मस्पृहा वर्तते, सकामत्वम् अकामत्वम् अकामत्वम् अकारस्य उच्यते। एतत्तु मदीय पंडित महोदयेन अकामो विष्णुकामो वा, अकारस्तु विष्णुरूपः, अकार उकार मकारः, अकार विष्णुरूपः। अकाम शब्दस्य अर्थः विष्णुकामः। तदर्थम् अस्माभिः यदा सङ्कल्पः क्रियते विष्णुप्रीतिकामनया कृते तत् गणपत्यादि नाना देवता पूजा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तर्हि विष्णुकामः यदा भवति तत्तु निष्काम एव भवति। अपि च तेन सह तादृशेन निष्कामेन कर्मणा सह ईदृशायाः मानसिकतायाः मनोभूमेः ईदृशाः संयोगः कर्तव्यः। अकृत्वा परसन्तापम् अगत्वा खलनम्रताम् अनुत्सृज्य सतां मार्गं यदल्पमपि तद्बहु नाधिकम् इच्छामहे वयं, नाधिकमहम् इच्छामि, यतोहि निष्काम कर्म भवति। मनप्रसादेन पौरोहित्यं मया क्रियते, उदाहरणतया स्वीक्रियताम्। मया पौरोहित्यं यदि क्रियते चेत् दक्षिणा यद्भवद्भिः दास्यते, अन्यत् किमपि न कथयिष्यामि। तर्हि तत्र प्रतारणं भवितुमर्हति। पञ्चहोरा यावत् पूजनं कृतम्, अन्ततो आगत्य दक्षिणारूपेण ते 5 रूप्यकाणि यजमानाः यच्छन्ति। तेनैव सन्तुष्टेन भाव्यं, नो चेत् कर्म निष्कामं भवति। मन्मतिस्तु तत्रैव। यथा अहं यदा स्वगेहे दुर्गा पूजां करोमि, दक्षिणावाक्यं करोमि, गुरुगृहे गच्छन्ति तत्सर्वं यथा क्रियते तथा यजति यजते। आत्महिताय यदा क्रियते यजामि, यजे कर्माणि। केवलं कथनेन न भविष्यति। तदर्थं मया प्रथमतया उक्तं प्रतिदिनम् एकः श्लोकः गीतायाः कण्ठस्थीकरणीयः। तर्हि इदम् आचरणं प्रमाणयिष्यति कि भवतां रुचिः निष्कामे सकामे वा कर्मणि लग्नः। येषां मनः सकामे लग्नः ते न करिष्यन्ति, निष्कामे मनसि तेषाम् अयम् अभिरुचिः, इदम् अभिरुचिः भविष्यति। प्रतिप्रत्यहम् एकं श्लोकः अन्ततो गत्वा 700 जातम्, अन्ततो गत्वा 1,00,000 श्लोकं महाभारतस्य आगतम्। इदमेव कर्म निष्कामं। नो चेत्
হ্যাঁ উচ্চতম। একটা জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ। এটা শ্লোকগুলোতে রুচি আসবে উচ্চারণের মাধ্যমে। এই যে যদা যদা কিংবা ইউৎসু, এগুলো যেভাবে যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, একটু যদি বলেন, কারণ আমরা প্রায় সময় উগে উগে কখনো কখনো বলে থাকি, কখনো কখনো যদা যদা, এই যে পদার্থ পদার্থ এরকম কিছু একটা যদি থাকে, সেটা সেটা ছাত্রদের জন্য বলে দিন। পদের মধ্যে জকার ইয়কার উচ্চারণ। আর এটা তো জ মানে ওই যে দুটো জ, পদে জ অন্তঃস্থটা ইয় আর পদে দুটা জ। আর যখন আমরা বলবো কিছু এমন এমন শ্লোক উচ্চারণ করবো যাতে সাধারণ লোক বুঝতে পারে কোথায় ইয় আছে, কোথায় দীর্ঘকার আছে, কোথায় দীর্ঘকার আছে, সব বুঝতে পারে। শিক্ষা গ্রন্থ, শিক্ষা আলোচনার মধ্যে শুনেছিলাম এরকম কিছু একটা। শিক্ষা গ্রন্থ কি শেখায়? শিক্ষা গ্রন্থ শেখায় বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বলম, সাম, সন্তান। বর্ণ জ্ঞায়তে, স্বর জ্ঞায়তে, বর্ণ স্বর, মাত্রা জ্ঞায়তে। মাত্রা কিं भवति? एकमात्र भावे लिखति मात्र दिग् होच्छे तीनों दिग् व्यंजन उच्चारण। मात्रा भवति वाम जानुनि तद्धस्त भ्रमणम यावता भवेत् सा मात्रा। নিজের বাঁ হাঁটুতে নিজের বাঁ হাতকে একবার ঘুরিয়ে আনতে যে সময়টা লাগে সেটা হলো এক মাত্রা। এবার এই হাতটা অপালা ম্যাডাম আমার হাঁটুতে বলালেন, ইট উইল টেক মোর টাইম। Let us have a stopwatch and calculate the time. It will be proved. যে জন্য আজও গান করার সময় আপনারা দেখে থাকবেন এই জিনিসটা আছে। এটা হচ্ছে আমার বাঁ হাঁটুতে আমার হাতটাকে দিস ইজ ওয়ান মাত্রা। বাম জানুনি তদ্ধস্থ ভ্রমণম যাবতা ভবে, যাবতা কালে ভবে। এটা নো, ইট উইল টেক মোর টাইম। এবার যদি আপনি আমাকে প্রশ্ন করেন যে যারা লেফটি নেটা বলি আমরা, বাঁ হাত চলে, সে যদি বাঁ হাতে ডান হাতে তার পুরা চলে, তাহলে তার ডান হাতটা কোথায় যাবে? তার পুরা যদি বাঁ হাতে ছাড়ে তাহলে তো তাকে ডান হাতে নিতে হবে, সে নেবে ডান হাতে। ঋষিদের কেন? এটা হলো গাত্র বিন্যাস আম্বেদের। আপনার হাতে এখানে স্বর ধরা আছে, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ মন্দ্র কৃষ্ণ তিস্রাজ ধরা আছে সব, আর বাঁ হাত তো আপনাকে এখানে রাখতে হবে। তাহলে মাত্রা, বলম, বল কি? বল কেউ বোঝে না এখানে, এই ঘরে তো কেউ জানে না বল কি। বলটা হচ্ছে জাতি। জাতি মানে নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অধ্যাপকের নাম, রিটায়ার্ড অধ্যাপক, আমাদের ওখানে ছিল। নবনারায়ণ, এখানে দুটো দন্তন্য আছে, নবর দন্তন্য আর নারায়ণের দন্তন্য। এই দন্তন্য, প্রথম যে দন্তন্যটা এ হচ্ছে বৈশ্য জাতি, আর পরের যে দন্তন্য সে হচ্ছে ক্ষত্রিয় জাতি। উনি আবার কি কথা বলছেন আপনি? যান শিক্ষা গ্রন্থ দেখুন, ওখানে বলে দেয়া আছে। কথার কথা ধরলাম, কারুর নাম শ্যাম শোভন, তালবস্য প্রথমে আছে, শোভনের তালবস্য দ্বিতীয় আছে, দুটো জাতি আলাদা। এটা হচ্ছে বল, এটা বল। বল মানে জাতি, জাতি। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, হ্যাঁ সব চারটে জাতি আছে। ব্রাহ্মণ ও নাকারা, কেন নাকারা? নাকারোত্তর, নাকারা শব্দের অর্থ হচ্ছে, এটা শিক্ষার মধ্যে কেটে কেটে বলে দেওয়া আছে। ধরুন আমরা বলছি অগ্নিমিরে পুরোহিতম, আকারः अकारोत्तरवर्ती गकारः, गकारोत्तरवर्ती नकारः, नकारोत्तरवर्ती इकारः, विसर्जनीयः,
আগামী যেই অগ্নি তৈরি হয়ে গেল, ইরে পুরোহিত আমি যখন বলবো সঙ্গে সঙ্গে এর জাতিটা বদলাতে শুরু করবে। এটা হচ্ছে বল। না স্যার, অগ্নিতে তাহলে কি হলো? ওটা কি জাতি হলো? ওই যে চারটা জাতি। তাহলে এইবার হলো কি, এবার অগ্নির ক্ষেত্রে যখন জাতি তৈরি হবে তখন ওর আগে পরে কি বর্ণ আছে সেইটা দেখে তৈরি করতে হবে। কি বল হলো অগ্নিটার সেটা দেখে তৈরি করতে হবে। নির্দিষ্ট করা আছে। নির্দিষ্ট করা আছে। যেমন আমাদের জ্যোতিষে অক্ষসহ চক্র আছে না, দ্বাদশ চক্র আছে, অক্ষডম চক্র আছে না, এই চক্র থেকে বসিয়ে বসিয়ে জিনিসগুলো বিচার করে নাম বের করা হয়, বা দীক্ষায় কখনো কারো নাম বের করা হয়, কোন নাম আসবে উঠবে, এর এই নাম এলো। ঠিক সেই রকম এই শিক্ষা গ্রন্থ, এই জন্যই তো শিক্ষা এবং ছন্দ এই দুটো হচ্ছে বেদের অধ্যয়নের জন্য, শুধু উচ্চারণের জন্য। সেখানে বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, এরপরে এলো সাম। এই সাম শব্দটার অর্থ হচ্ছে এই যে বললো ইয়ে জুজুৎসু, ইউ ইউ দুটো কি ইউ হবে নাকি ইয়ে ইয়ে এরকম হবে, নাকি ইয়াদা ইয়াদা হবে, ইয়াদা ইয়াদা হবে, কিন্তু ইয়ে ইয়ে হবে না, বা ইউ ইউ হবে। এইগুলোর জন্য অধ্যয়ন আবশ্যক। বসে ধরে, এগুলো তো গুরুমুখী বিদ্যা, বসে ধরে পড়তে হয়। স্যার এই যে যদা যদা যখন বলি তখন একটা বর্গেজ অন্তঃস্থ কি হবে আমরা বুঝতে পারবো না। খুব বুঝতে পারবো। যিনি পড়ছেন আর যিনি পড়াচ্ছেন, তা আপনি যাকে যেটা যেটা পড়াচ্ছেন তখন আপনি ধরলেন কথার কথা আপনার একটা ছোট্ট মেয়েকে, বাড়ির সে অন্য কোনো বৃত্তির মেয়ে, লেখাপড়া জানা মেয়ে নয়, তাকে আপনি জানাচ্ছেন যদা যদা হি বর্গী জয় বলুন, যদা যদা হি ধর্মস্ব, ধর্মস্ব আবার ধরতে সরাসরি উচ্চারণ হয়, ধর্মস্য আর বলা যায় না। তার মানে তো ওইটা আইডিয়াল উচ্চারণ নয়। আইডিয়াল উচ্চারণ বলি না ওই যে নমস্তাস্যৈ 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 নমো নমঃ তাস্যৈ তো দন্তে জফলা ওইটা আমরা বলি তাস্যৈ, দিলে কি হলো তো দন্তেস আর জফলা ওইটা উচ্চারণটা হয়ে গেল। তস্যৈ করলে কিরকম জফলা যে আছে বোঝা যাচ্ছে। এইবার অদ্ভুত ভাবে দেখবেন, নর্থ ইন্ডিয়ায় যান, নর্থ ইন্ডিয়া এক্ষুনি সুধাকরকে ডেকে বলতে বললো, সুধাকর বলবে এক্ষুনি, ওরা নমস্তাস্যৈ বলে না, তাস্যৈ তাস্যৈ ওই কারটা এইভাবে আসে। কারণ আমি যেহেতু ওদিকার ছেলে, বেনারসের ছেলে, না এখানে আসলো না, এখানে এলো না, কিন্তু এই জন্যে বিভিন্ন শিক্ষা গ্রন্থ তৈরি হয়েছে। যেমন মনুসংহিতা সেই রকমই কিন্তু পরাশর সংহিতা, তেমন অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, যাজ্ঞবল্ক, উশনস, যম, আপস্তম্ভ ইত্যাদি ইত্যাদি এই সংহিতাগুলো তৈরি হয়েছে কিন্তু দেশ ভেদে, কাল ভেদে, সময় ভেদে, জাতি ভেদে ইত্যাদি। কিন্তু আমরা যে কথা বলি মন্মর্থ বিপরীতায়া শাস্মুতের বা প্রশস্যতে, আবার একই সঙ্গে বলি কলৌ পারাশর স্মৃতি। মন্মর্থ পরাশর স্মৃতির সঙ্গে মনুস্মৃতি যদি আপনি মেলান না, কত জায়গায় যে আপনাকে বা শ্যামাপদাকে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি যে আমি ভরদ্বাজ গোত্র, অপালাও ভরদ্বাজ গোত্র, আমার সঙ্গে অপালার বিয়ে আপনি ঠিক করবেন? শ্যামাপদা বলবেন না। কলকাতায় থাকা একজন দুর্দণ্ড প্রতাপশালী পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী তিনি করে গেছেন, পরাশর সংহিতার সাপোর্ট করছেন। তাহলে এইবার আপনি কি করবেন? আপনি পড়ে গেলেন তো দ্বন্দ্বে, এই কর্মবিভাগ ধর্মদ্বন্দ্ব সেখানে, এটা ঠিক না ওটা ঠিক না। সমাধান আছে, এখানে সমাধান আছে কি স্মৃতি তো অনেক তৈরি হয়ে গেছে, এবারে স্মৃতি তৈরি হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে বিরোধ এসে যাচ্ছে, এক একটা বিষয়ে এ একটা বলছে, সে একটা বলছে, সে একটা বলছে। এই যে বিরোধ যখন উপস্থিত হলো তখনই নিবন্ধকার এসে গেলেন। নিবন্ধকার এসে কি করলেন না, সবগুলোকে মন্থন করে একটা সমাজের কল্যাণের জন্য একটা সংহিতা তৈরি করলেন, যেটা আমাদের নব্য স্মৃতি, রঘুনন্দন স্মৃতি বলা যায়। অষ্টাদশ অধ্যায়। রঘুনন্দনও স্বগোত্রী বিবাহ দেবেন না,
দেবেন না। না সেখানে বলা এইখানে সবচেয়ে ভালো উত্তর হচ্ছে, আদর্শ উত্তর হচ্ছে, আপনার বাবা করেছেন না, পিতামহ করেছেন না, প্রপিতামহ করেছেন না, বৃদ্ধ প্রপিতামহ করেছেন না, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ করেছেন না, অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ করেছেন না। মনু এক কথায় উত্তর দিয়ে দিলেন, येन अस्य पितरो जाता येन याता पितामह तेन गच्छेत शताং মার্গম তেন গচ্ছন নরিষ্যতে। তোমার পিতৃপিতামহ যে রাস্তায় চলেছেন সেই রাস্তায় তুমি চলো, তোমার অধঃপতন হবে না। আমার বাবা সমতুল্য সমর্থন করেননি, আমি করি না। না, সেখানে বলা আছে সমান সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, মানে আমার প্রসঙ্গটা সেখানে না। বিবাহ আমার দুটো স্পিসিস চাই, দুটো মানুষ হওয়ার দরকার, দুটো স্পিসিস চাই। হিন্দু ছেলে হিন্দু মেয়ে হলো, হিন্দু ছেলে মুসলমান মেয়ে হলো, মুসলমান ছেলে হিন্দু মেয়ে হলো। এরকম কোনোদিন হবে না তো যে হিন্দু ছেলে একটা স্ত্রী হাতি, একটা হিন্দু মেয়ে একটা অ্যালসেশিয়ান ডগ। সেই দিন যদি এসে যায় বোঝা যাবে। আপনি যদি একটু ভেবে দেখেন, যারা আমরা আমাদের বুদ্ধির জন্য খুব চরবর চরবর করি, তারা হচ্ছে অরিজিনালি সবচেয়ে বদমাইশ, দুষ্টা ভ্রষ্টা তাই। কোন শৃগাল কুকুরের সঙ্গে বংশবৃদ্ধি করে না, সে তার পার্টনার হিসেবে একটা শৃগালকেই চুজ করে। কোন কাতলা মাছ তার পার্টনার হিসেবে কই মাছকে চুজ করে না, সে কাতলা মাছকেই চুজ করে। মানুষ হচ্ছে যাদের মান আর হুঁশ বেশি আছে না, তারা হচ্ছে বদমাইশ বেশি। ইমে ভ্রষ্টাহ স্বয়ং ভ্রষ্টাহ অপরাঙ্গ ভ্রষ্টান কুর্বন্তি। এই জন্যে না মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরঙ্গে কিঞ্চিত, কেন উত্তম ব্যাসদেব মহাভারত। অথচ সবার উপরে মরুচন্ডী দাস, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। These are entirely pun sentence. This is funny. ব্যাজস্তুতি। সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, এটা ব্যাজস্তুতি। মানুষ হচ্ছে আসলে সবচেয়ে বদমাইশ। সেই যত অপকর্মগুলো করে এবং পৃথিবীর যে গন্ডগোল চক্রের সব গন্ডগোলটা হয় এদের জন্য, আদারওয়াইজ এরকম হওয়ার তো কথা নয়। অবলা জীব যেগুলো বোঝে মানুষ বোঝে না, একটা ফড়িং যেটা বোঝে মানুষ তো, আমরা তো বুঝি না। তাহলে আমাদের উন্নতি করার জন্যই গীতা তৈরি করতে হয়েছে, মশার উন্নতির জন্য গীতা তৈরি করতে হয়নি। এইগুলো আজকে কথাবার্তা শেষ। আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ বলো। আপনি বললেন যে 2+2 is equal to 4, না 2 into 2। আমি বলছি দুটো কথা, আমি বলছি বসুন বসুন বসুন। 2+2 মে বি 4, 4 হতে পারে, কিন্তু 2 multiplied by 2 must be 4। এটার ব্যাখ্যা নেই কিছু। এটার জন্য আমাকে আর্যভট্টের সূত্রটি আনতে হবে আর আইএসআই থেকে অমর্ত্য দত্তকে আনতে হবে। কেন কেন আপনি কিছুই ম্যাথমেটিক্স জানেন না, আপনি আমাকে ম্যাথমেটিক পদ্ধতি দেখাচ্ছেন, ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন দেখাচ্ছেন। আমাকে তো আপ্ত হতে হবে, তো আমি যথাযথভাবে সেই কথাটা বলবো যেটা অমর্ত্য দত্ত বলবেন। কিন্তু অমর্ত্য দত্ত when he is coming from ISI, the faith of this entire audience will be boosted up. এদের বিশ্বাস বেড়ে যাবে, আর ইনি ISI প্রফেসর, অমর্ত্য দত্ত ম্যাথমেটিশিয়ান। 2 multiplied by 2 must be 4, 2+2 may not be 4. এই 2+2 may not be 4, এই বিষয়টার উপরে তুমি শুনেছি কিনা নাম আমি জানি না, সাগরদারা শুনেছেন, আপনারা হয়তো শুনে থাকতে পারবেন। শ্রীজীব নায় তীর্থের পরিবারের
শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের একজন ভাইপো ছিলেন, তার নাম শিবজীবন ভট্টাচার্য। এই নিয়েই কাজ করেছেন, ওর টপোলজির কাজটাই হচ্ছে এই বিষয়ের উপর। শিবজীবন ভট্টাচার্যের কাজ অসাধারণ পণ্ডিত। ওই বাড়ির লোক বিদেশে যান না, উনি গিয়েছিলেন, ওখানে এসে রান্না করে সব সব আছে। ওর ছাত্র হচ্ছে জয়ন মহান্তি, বর্তমান ইউনিভার্সিটি প্রফেসর ছিলেন জয়ন মহান্তি। ওরই ছাত্র বিমল কৃষ্ণ মজুমদার, ওরই ছাত্র অরিন্দম চক্রবর্তী। এটা মেকানিক্সে এইভাবে দেওয়া হয়, ধরুন দুটো মেশিন আছে, দুটো মেশিনের একটা পার্টিকুলার পাওয়ার আছে, আর আরেকটা দুটো মেশিন আনা হলো, সেই দুটো মেশিনের পাওয়ার একটু কম, তাহলে ওটা তো 4 হবে না, পাওয়ারটা তো 2 + 2 তো 4 হবে না। এগুলো মেশিন টেশিন নয়, দুটো মেশিনকে মাল্টিপ্লাই টু করা যায়, তাহলে দুটো যে মাল্টিপ্লিকেশন হবে ওটা 2 হবে, 4 হবে, আমি পাওয়ার তো ওটা হবেই। ওইভাবে ওই লেভেলে মডার্ন বায়োলজি লেভেলটা ওইখানে। অবনস্য মহাবিদ্যালয়स्य ধর্মশাস্ত্র বিভাগस्य ছাত্র মম নাম সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। বঙ্গবন্ধু আসছি তো ওদের উচ্চতা অভ্যাস আছে। অহং ইচ্ছামি বর্তমানকালে চিত্তশুদ্ধি কেন প্রকারেণ भवितुमर्हति। चित्तशुद्धि शब्दस्य अर्थः कः? चित्तशुद्धि शब्दस्य अर्थः मार्जनम्, अर्थात इदं पात्रं मया दृश्यते, मन्यताम् इदं कांसपात्रम् अथवा ताम्रनिर्मितपात्रं, तेन सह अस्य परिष्कृतत्वम् इदानीमेव कर्तुं शक्नोमि। तर्हि इदं संस्कारकर्म मया विहितम्। यदि ताम्रपात्रं स्यात् तिन्तिलिसहयोगेन तस्य घर्षणं प्रथमतया आवश्यकम्, तदनन्तरं नारिकेलचर्म भस्म च साकं गृहीत्वा घर्षयिष्यति एवं, तदनन्तरं जलेन प्रक्षालितं स्यात्, धौतं स्यात्, स्वर्णवत् तस्य वर्णः, ताम्रवर्णस्य स्वर्णवत् वर्णः आगमिष्यति। पित्तल धातोः वा भवत् तथा एवम् एतत्तु दृश्यते, इदं पात्रं तु दृश्यते, परन्तु चित्तस्य दर्शनं भवति कदापि न भवति। अस्य उत्तरं पातञ्जलयोगदर्शनस्य प्रथमपादस्य अर्थात समाधिपादस्य मंगलाचरणे किमभिहितं? योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत् अपाकरोत् अपामृशति अपसारयति योपाकरोत् तं प्रबलं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यं तदत्र। वृत्ति शब्दस्य अर्थः प्रवृत्तिः, प्रयत्नः। मया प्रत्यहं प्राणिनिधनं क्रियते, चित्तशुद्धिः भविष्यति। मया प्रत्यहं सहस्रं गायत्री क्रियते, स्थैर्यम् आगमिष्यति। अथवा येषां गायत्री अधिकारो नास्ति, लक्षपरिमित अथवा सहस्रपरिमितं राम 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 लिख्यते, तर्हि किं भवति? इदमेव आगच्छति प्रत्यक्षतया, संगेन दोषा गुणाश्च आगच्छन्ति। अहं धूम्रपानं न करोमि, परन्तु मम ये खलु बान्धवाः वर्तन्ते ते सर्वे धूम्रं श्वेतकाष्ठिकां वा धूम्रकाष्ठिकां वा पिबति, बीडी वा सिगरेट वा। अहं तत्रैव उपविशामि, तेन सह तैः सह आलपामि। लोकाः किं कथयिष्यन्ति? अयमपि पिबति। मम गात्रे
आविष्टु अयमपि पिबति एवं ये खलु मद्यपाः चित्तशुद्धिद्वारे किं भवति चित्तशुद्धिः केनोपायेन भवति तादृशेन आचरणेन भवति यानि आचरणानि सत्त्वभूतानि सात्विकानि आचरणानि पुष्पचयनं चन्दनघर्षणं चन्दनघर्षणं यदि क्रियते तिरुपति गता भवति नहीं যদি তিরুপতি যান তোমরা গিয়েছো কেউ গেছো গেছো কোথায় চন্দন ঘষা দেখেছো দেখো তাহলে আসল জিনিসটাই দেখো কিসে রাখা হয় চন্দন দেখেছো তাহলে আর কি আমি বার 30-এ গেছি তো একটি লোকের কাজ হচ্ছে শিফট ডিউটি 8 ঘন্টা করে একটি লোকের কাজ হচ্ছে শুধু চন্দন ঘষা কিভাবে চন্দন ঘষছি জানো এরকম হাতে চন্দন কাঠ নিয়ে পাটার উপরে ঘষা নয় একটা এত বড় উঁচু এরকম গোল একটা পাথরের খাদা আছে পাথরের চোবাচ্চা বা সিঙ্ক এরকম আর তার পাশে একটা ক্ল্যাম্প লাগানো আছে এরকম মোটা একটা কাঠ আছে ওই ক্ল্যাম্পের মধ্যে কাঠটাকে লাগিয়ে দিল সুইচ অন করে এই পাথরটা ঘুরতে শুরু করলো এটা লেগে আছে কাঠটা ঘষছে মাঝে মাঝে সুইচটা অফ করছে দাঁড়িয়ে গেল ঠাকাশ মানে দূরে তাক করা আছে প্রত্যেকটা সোনার বাটিতে চন্দন তোলা হচ্ছে এরকম 100টা বাটি আছে ওই 100 বাটি চন্দন ওকে ঘষতে হবে আমি একবার দুবার দেখিনি 30 বারই দেখেছি ওই লোকটা যখন ওখান থেকে বেরোয় রাস্তা দিয়ে যখন যায় তার গা দিয়ে কিন্তু বিড়ির গন্ধ বেরোয় না বা ওকে খ্যাস দিতে হয় না তোমরা কোনোদিন যদি যাও মন্দির প্রদক্ষিণ করে ডান দিক দিয়ে ঘুরে আসছো এরকম ফোকর আছে প্রসাদ দিচ্ছে কখনো পোঙ্গল কখনো গুড়ান্ন কখনো পায়সম এসব দিচ্ছে এইটুকুটুকু শাল পাতার বাটিতে আর ঠিক যেখানে দিচ্ছে তার উল্টো দিকে দেখবে জালের ঘর মেঝেতে এরকম মোটা মোটা কাঠ স্তূপ করা আছে অন্তত 6-7 কোটি টাকার কাঠ আছে ওখানে ঘষছে এটা এই জিনিসটা ঘুরছে আর ও মাঝে মাঝে একটু করে জল তুলে করে আছাড় মেরে দিচ্ছে ওর মধ্যে যেই হয়ে গেল ঠকাস আবার তুললো ঠকাস 100টা সোনার বাটি আমি চোখে দেখে এসেছি সোনা দেখতে গেলে তো আমি তো সোনা দেখতে যাইনি আমি সোনা দেখতে যাইনি আমি ওখানে দেখতে গিয়েছি ওদের মানসিকতা জুলাই মাস হচ্ছে মুক্ত দর্শনম যে কেউ যাবে এমনি দেখতে পাবে জুলাই মাস 1.5 মাস 2 মাস দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ওই লাইনে দাঁড়িয়ে ইডলি বড়া খাচ্ছে ওই জালের মধ্যে যেমন জালে দিয়ে করা আছে ওপরে ছাউনি দেওয়া আছে ওইখানেই হালাম দিয়ে ঘুমোচ্ছে আই ডিড ইট ওয়ান্স আমি একবার করেছি তখন লাড্ডুর সাইজ ছিল এত বড় এখন লাড্ডুর সাইজ এইটুকু হয়ে গেছে ত্রিপুরাতে আমি আজ যাচ্ছি না ত্রিপুরাতে আমি যাচ্ছি NS রামানুজ তাতাচার্য যখন ছিলেন তখন গুরুজি আমার গুরুজি পেয়েছিলেন PN পট্টাভিরাম শাস্ত্রী তো উনি নিয়ে গিয়েছিলেন প্রথম আমি তখন BA 3rd ইয়ারের ছাত্র BA ক্লাসে পড়ি এই প্রথম যাওয়া আমার তখন নিয়ে গিয়েছিলেন বদ্রীনাথ শুক্ল বলে একজন অধ্যাপক ছিলেন ইয়েতে উনি গিয়েছিলেন তারপরে ইনি গিয়েছিলেন তারপরে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী বেনারসের উনি গিয়েছিলেন গজানন শাস্ত্রী মুসলগাঁওকার গিয়েছিলেন তারপরে ছিলেন তারপরে ওই তারপরেই যিনি হলেন ওখানকার ভাইস চ্যান্সেলর হ্যাঁ নামটা ভুলে যাচ্ছি উনি ছিলেন ও চন্দনদা ছিল মানে অরিন্দম চক্রবর্তী ছিলেন আমরা এরকম ব্রহ্মচারী এসব দুর্মতি হয়নি তখন সব গুড স্কলার কিন্তু যার দেহ কাঁধে নিয়ে ঘুরতেন
ঠাকুরের গাধা বলা হচ্ছে। অসাধারণ অধ্যাপক, অসাধারণ ভালো স্কলার, কিন্তু ঠাকুরের মনোপুত আচরণটা শেষে করবেন না, কষ্ট হয়ে গেল। কঠিন খবর। আমাদের বাড়িতে নবদ্বীপ বাড়িতে গেছে, ঠাকুরকে কাঁদেনি সর্বদা, ঠাকুরের পা ঝুলছে, রাত্রি 1টা বাজে। नमः। अद्यतनं सत्रम् अत्यन्तं विशिष्टम् अपि च अत्यन्तं गौरवपूर्णं, यतोहि अस्मासु समुपस्थिताः सन्ति रवीन्द्रभारतीविश्वविद्यालयस्य अत्यन्तं सुविख्याताः शास्त्रेषु तलस्पर्शिनः विद्वांसः, अपि च वेदे येषाम् अपारा गतिः वर्तते तादृशाः विद्वांसः, भुवि लब्धकीर्तयः प्रोफेसर् भास्करनाथ भट्टाचार्य महोदयः। एतेषां भाषणे अनेकानि वैशिष्ट्यानि सन्ति। वस्तुतः एतेषां व्याख्यानम् अत्यन्तं सरलं, मनोज्ञम्, अपि च युगोपयोगी योगिनी वार्ता एतेषां भाषणेषु वर्तते। अपि च अस्माकं कृते उत्साहस्य एतत् अस्ति यत् महोदयाः अस्माकं कृते वारं वारं कथयन्ति यत् अस्माभिः प्रत्यहम् एकैकः वा श्लोकः कण्ठस्थीकरणीयः, अस्माभिः नाम एतेषां संस्कृतश्लोकानाम् उच्चारणं कर्तव्यम्। अनेनैव अस्माकं शुद्धिः, अन्तःकरणशुद्धिर्वा अस्माकं स्वकर्मणि रुचिर्वा नाम अभिवर्ध्येत। एवं महोदयानां भाषणेन वयम् अत्यन्तम् उपकृताः। महोदयानां कृते अस्माकं महाविद्यालये वारं वारं स्वागतं व्याहृत्य विरमामि विस्तरात्। चित्तशुद्धिः अध्ययनेन भवति, चित्तशुद्धिः जपेन भवति, चित्तशुद्धिः विश्वसहस्रनाम पाठेन भवति, चित्तशुद्धिः हरिनाम्ना भवति, हरिनामकरणेन भवति। मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्य पुण्यभावनातश्चित्तप्रसादनम्। सर शुरू केवल गायत्री जप को चित्त शुद्धि हो जाए नहीं, मनस्संयोगः, गायत्री जपे मनस्संयोगः अतीव कठिनः, किन्तु हरिनामग्रहणे काठिन्यं नास्ति। हेलया श्रद्धया वा क्रियता, यत्र कुत्र पायुस्थाने गत्वा अपि कर्तुं शक्यते नाम, यत्र कुत्र शुद्धि अशुद्धिर्नास्ति। चित्तशुद्धिर्नाम किं? चित्तशुद्धिर्नाम एकाग्रीकरणं। हरे नाम केवलम कलौ नास्ते। शुद्धे चित्ते ज्ञानम् उदेति। ज्ञानम् उद्गच्छति। বঙ্গভাষা নাস্তিত্ব কিঞ্চিত কথা আমি এইরকম মহামানব বলতে হয়। ভাষণে এত মানে সুন্দর ভাষণ, সুললিত ভাষণ, যা আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছি, মনে হচ্ছে আমরা যেন সেই জায়গায় বাস করেছি। কখনো হয়তো আমরা দাপর যুগে, কখনো কখনো ত্রেতা যুগে, কখনো কখনো কলি যুগে আমরা যেমন ভ্রমণ করছিলাম এতক্ষণ ধরে আর কি। কি অপূর্ব ভাষণ! এই ভাষণে যেরকম আমরাও মুগ্ধ হয়েছি, তেমনি আমাদের কলেজেও শ্রীবৃদ্ধি বিবর্ধিত জাত হলো। এবং আমরা মানে কোনো বিশেষণে ওনাকে বিশেষিত করা যাবে না, সব বিশেষণের ঊর্ধ্বে। তাই ভগবানের কাছে একমাত্র প্রার্থনা করি, দীর্ঘায়ু ভবতু, দীর্ঘায়ু ভবতু, দীর্ঘায়ু ভবতু। যাই হোক, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষতঃ মহাবিদ্যালয়ের পক্ষতঃ एभ्यो महाभागेभ्यो आंतरिक धन्यवाद विनिवेद्य अत्र सत्रस्य समापनं मया क्रियते। अधुना शांति पाठ भविष्यति। सर्वे उत्तिष्ठन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, शांति शांति शांति।